हेलो नमस्ते वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। तो गाइस बर्तमान एत सारा सब जिनस सब बना चलती आम सकाल पहर लगिचु जिनस बनवार है एतिक जाक जिन सब माड़ बांधिकी रखी सब पूरा फुल होता है सब माड़ बांधि देख देखुच तो ये हूँ कौन यहाँ हूँ लवंग माड़ है ये भाव सब माड़ बंधा अच्छी एहनी बाड़ौली गोटा 10 टंकिया गुजरात बाड़ौली देख गुजरात देख केते केटे रोचे 10 टंकिया गोटे साइजा गुजराती देखुच ना गुजरात पूरा गोटे साइजा गुजराती रहा आज गोटे प्रोजेक्ट बनई यूट्यूब यही लाइटा बनई बनई आगुरी जोटा कौन खोजुली गोटे हजि जाए माने खोजुली गोटे ब्लगर अच्छी तो से लाइटा न कि चलूला किंतु आगु को ये माने फेस्टिवल हरिका अच्छे गाँव जो रामचत मांस हरिका अच्छी तो ताकि रेकर्डिंग करने ये लाइटा मत दरकार पड़ता जिते भी रेकर्डिंग करी आर वर्ष रामचत मांस को ये लाइट मुझे रेकर्डिंग करी तो यहाँ पुणी थोड़ा खोजली खोजला बेलू लाइटर डिम हो जाता मैंने बैटेरी चार्ज बसई भी चार्ज बसैले भी चार्ज हो ना खोला खोली करदे रिपेयर करी ये लाइटर तो वीडियो मुझे बनई देती चैनल अलरेडी ये लाइटा केवल घरे ही लगे आसिया मसला मसली को एत सब जिन सारा बनाई आ गोटा मसला देखा गोटा मसला देख ये हूँ 10 टंकिया माड़ गोटा मसला ये हूँ 10 टंकिया माड़ गोटे जूम कर देखुची देखुच तो साटा कौन कहती अनासी फुल ओके तो यहाँ अनासी फुल गुजराती सा गोलमरीच सा जीरा तेजपत्र यहाँ कौन गोटे जायफल तापर यहाँ रोचे आमर कौन जो यहाँ कौन गोटे मोर मन पड़नी यहाँ हूँ डालचीनी ओके हाँ यहाँ हूँ अलैच यहाँ अलैच यहाँ जायफल तो एत प्रकार जिनस मिसिकी गोटे पैकेट बनूची कारण एत माने जो भी आम मार्केटिंग करूँ तो ये जहाँ भी नुआ देखुचु तो से आम आड कर दूँ आम फास्ट कौन कौन करूँ अनासी फुल डालचीनी गुजराती गोटे तापर सा गोलमरीच गोटे तापर कौन जीरा सा जीरा है तापर आड कलु कौन जायफल तापर अलैच एगुड़ सब आड कलु तापर तेजपत्र एगुड़ सब आड करूँ जो भी जो होलसेल दुकान आम जी क्रिएटिविटी देखुचु तो सेटा को आड करूँ तब केते प्रकार गोटे 2 3 4 5 5 6 7 8 प्रकार जिन पड़ुची तो आगुरी पुस्तक पड़ूला पुस्तकटा सरी जाए स्किप कर पुस्तक आगुरी पड़ूला तो गोटे दिन को जब देखा ताहले गोटे दिन को एति ही माड़ बन ओके 8-10टा खंडे माड़ ही बन गोटे दिन को ये केतटा अच्छी गोटे जोड़े 3 4 5 6 6टा 7टा अच्छी 7टा माड़ आज बनाई तो तापर कौन यहाँ हूँ 5 टंकिया गोटा मसला यहाँ हूँ 5 टंकिया गोटा मसला ये 12 पीस तो यहाँ बिका के 40-45 टकर बिका 5 टंकियाटा आ 10 टंकियाटा आमर के बिका 80-85 90 एमती जो भी होलसेल दुकान को दिया 80 टका दिया तापर जो गाँवली दुकान मान को दिया तो 90 टकर दिया आई मसला कथा जब देखा ताहले होलसेल मान को दिया 40 टकर आ गाँवली जो दुकानी रोच दिया के 45 टकर है कारण कहीं युवाक प्रबल रेट कारण कौन बोल ये सब प्रकार जिनस मिसिक रोचे दिन को यहाँ बनवाटा एत माने प्रबल बहुत कष्ट बसी कले दिन को बेसी माल बाहरी पार ना जानफर ये जो गुजराती गोलमरीच अलैच एगुड़िक है अलैच भी एक्सट्रा पैकिंग हो तो अलैचर पैकेट अच्छी ना नहीं जानी ये देख यहाँ हूँ 10 टंकिया पैकेट ये काजू होती काजू अलरेडी देखी काढ़ी यहाँ थुआचे अलरेडी माने कौन जो ऑर्डर आसला तो ताप सजाड़ी रखा जाए बैग मानक युवाक सब जीव आगुड़ाक काली सजड़ा हम अलरेडी चली गुजराती जोड़े आंगला फुल हो रहीगला ओके जदि कथा आसो जे आम दिन को केते माल आम माने
କରିପାରୁଛୁ କେତେ ମାଳ ଆମେ ବନେଇ ପାରୁଛୁ। ତ 5 ଟଙ୍କିଆ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦିନକୁ 100 ମାଳଟି ବନେଇଛୁ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି 10 ଟଙ୍କିଆ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଦିନକୁ 20-30 ମାଳ ଆରାମରେ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟା ମସଲା ଦିନ ସାରା ଯଦି ଲାଗିବ ବୋଲେ ଗୋଟା ମସଲା 10 ମାଳ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ଏଥିରେ କେତେ ଜଣ ଆମେ ଅଲରେଡି 4 ଜଣ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛୁ, ମାନେ 4 ଜଣ ଆମେ ମିଶିକି ଦିନକୁ 100 ମାଳ କ'ଣ ପ୍ୟାକେଟ କରୁଛୁ 5 ଟଙ୍କିଆ, ତା ସାଙ୍ଗରେ 10 ଟଙ୍କିଆ 20-30 ମାଳ ପ୍ୟାକେଟିଂ ହଉଛି। ଆଉ ୟାର ମଧ୍ୟ ମେସିନ୍ ଆଣିବାର ଅଛି। ମେସିନ୍ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ଆମକୁ କେତେ 500-1000 ହବ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ 100 ମାଳ ହିଁ ଦିଆହଉଛି। ଯୋଉ ଲୋକ ଅର୍ଡର କରିଦଉଛି ଗୁଜୁରାତି 50 ମାଳ କି 60 ମାଳ, ତାକୁ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ବୋଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହୋଲସେଲର ଦୋକାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅର୍ଡର କରିଛି କେତେ 60 ମାଳ, ତାକୁ ଯଦି ଆମ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିଲା ପରେ ତା ଭାଗରେ କେତିକି ପଡୁଛି 30 ମାଳ ହଉ କି 20 ମାଳ ହଉ, କାରଣ ତାକୁ ହିଁ ହେତିକି ଦିଆହଉଛି, ସେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲା। ତ ଆମେ ସେତିକି ମାଳ ବନେଇ ପାରୁନୁ, ତ ଭାବୁଛୁ ମେସିନ୍ ଆଣିବୁ ବୋଲିକି। ମେସିନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଏ ଯୋଉ ଅଟୋମେଟିକ ମେସିନ୍ଟା ଆସିବ ଆଣିବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଗୋଟା ମସଲା ଗୁଡିକ ଭଲରେ ପ୍ୟାକେଟିଂ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଏଗୁଡିକ ତ ମେସିନ୍ ହେଇଯିବ, ମେସିନ୍ ହେଇଗଲେ ଏତେ ବି ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ, ଗୋଟା ମସଲା ପରିଶ୍ରମ। ଆମେ ଯୋଉଟା କି ସେ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମଟା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମଟା ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ଏପଟେ ଯୋଉ ମସଲା ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମଟା ଆମେ ଦଉଛୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ନା ଗୋଟା ମସଲାରେ ଆମେ ଦବୁ। ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମେସିନ୍ ଆଣିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡିବ। ମେସିନ୍ ଆଣିଲେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ଲୋକ ଲଗେଇ କରିବାକୁ, ମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟ ମେମ୍ବର ସବୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବନା ହଉଛି ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କଲେ ଯଦି ବି ଜଣେ ବି ଲୋକ ଆଡ୍ କଲୁ, ସେ ବନେଇବନି ଦିନକୁ କେତେ ମାଳ ବନେଇବ। ଆମେ 4 ଜଣକରେ ବନଉଛୁ କେତେ 100 ମାଳ, ସେ ବନେଇବନି 25 ମାଳ ବନେଇବ। ଆଭରେଜଟା 25, ଯଦି ଅଧିକଟା ବନେଇଲା ତାହେଲେ 40-45 ମାଳ ବନେଇବ ସେ ଦିନକରେ ହେଲା। ଟୋଟାଲ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ୟାକେଟରେ ଥୋଇବା, ପ୍ୟାକେଟରେ ପୁଣି କାଗଜରେ ଲୋଡ୍ କରିବା। ଏଇ ଦେଖ କାଗଜ ଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏଠି ହେଲା। କାଗଜ ଲୋଡ୍ କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାକେଟରେ ରଖିବା, ତାପରେ ତାକୁ ଷ୍ଟାପଲରରେ ମାଳ କରିବା। ଏଇଭଳିଆ ସେ ଦିନକୁ ବନେଇବନି କେତେ ମାଳ 30-40 ମାଳଟି ବନେଇବ। ଯଦି ଆମେ ମିନିମମ୍ କହିବା ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 25 ମାଳଟି ବନେଇବ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ 4 ଜଣ ଲାଗିଛୁ, ଦିନକୁ 100 ମାଳ ଉଠୁଛି, ତାହେଲେ ଜଣକୁ କେତେ ପଡୁଛି 25 ମାଳ ପଡୁଛି ନା ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏବେ ରହିବ। ଦିନକୁ ସେ 30-40 ମାଳ ବନେଇବ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଫିଟଟା କ'ଣ। ଯଦି ଆମେ 10 ଜଣ ଲୋକ ଲଗେଇବା, 30-40 ମାନେ 300-400 ମାଳ ବନଉଛନ୍ତି କି 340 କି ଅଧିକ ବନଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରଫିଟଟା କ'ଣ ରହିବ ଏଥିରେ। ଓକେ। ତ ସେଇ ପ୍ରଫିଟ ଯଦି ଆମର 300-400 ମାଳ ଦିନକୁ ବନିବ ହେଲା, ଆମର ମେସିନରେ କେତେ ମାଳ ବନିବ, ଯେତେ ଚାହିଁବ ଆମର ମେସିନରେ ବନିବ। ଆମର କରେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, କାରଣ ମେସିନଟା କରେଣ୍ଟରେ ଚାଲିବ। ଯେତେ ଚାହିଁବ ଯେତେ ମାଳ ବନେଇ ପାରିବା, ଆମ କରେଣ୍ଟରେ ସେତେ ପାୱାର ଦେଲେ ହେଲା। ମାନେ ଆଭରେଜଟା କେତେ, ମେସିନ ଆଭରେଜ ହଉଛି 500 କି 700 ମାଳ ଦିନକୁ ବନି ପାରିବ ହେଲା। ତ କୋଉଟା ଭଲ ଅଛି, ମେସିନଟା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କଲେ ସେ ବନେଇବନି କେତେ 30-40 ଟଙ୍କା, 30-40 ମାଳ ବନେଇବେ ହେଲା। ମେସିନଟା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଡିବ। ସେ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କରିବେ ସେ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ମିନିମମଟା 200-300 ଟଙ୍କା ନେବେ ହେଲା। ଆଭରେଜ ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମଟା 500 ଟଙ୍କା ନେବେ। 200-300 ପକେଇଲେ 30 ଦିନକୁ କେତେ ହଉଛି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା EMI କରି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଆଣିଲେ ସେ ଆରାମରେ ଚାଲିବ। ତ କୋଉଟା କଲେ ଭଲ ହବ, ତ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମେସିନ୍ ଆଣିବା ନା ମେମ୍ବର ଲଗେଇ କାମ କରିବା। ମେମ୍ବର ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଯେତିକି 4 ଜଣ ଅଛୁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛୁ, ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଅଧିକ ମେମ୍ବର୍ସ ଆଡ୍ କରିବା ନା ମେସିନ୍ ଆଣିବା, ଏଟା ଭଲ। ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ମେସିନ୍ ଆଣୁଛେ, ତେବେ ମେସିନ୍ଟା 1-2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ଏକାଥରେ ନନଷ୍ଟପ୍ ଚାଲେ, ମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ବି ସଜ ହବ ସେଥିରେ ପୁଣି ରିପେୟାର ମଧ୍ୟ ହବ। ଓକେ। ତ ତାର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରୁ ଲାଭ ପଇସାରୁ ମାଇନସ୍ ହେଇ ଚାଲିବ। ଓକେ। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ମେସିନ୍ଟା ଭଲ, ମେସିନ୍ ଆଣିବାଟା ଭଲ କି ମେମ୍ବରସ୍ ଆଡ୍ କରିବାଟା ଭଲ। ଓକେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବନି ବୋଲିକି, ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ରାତି ସାରା ପୁଣି ଅଛି ଗୁଜୁରାତି ପୁଣି ଆହୁରି ପ୍ୟାକିଂ ହବ। ଏଠି ସିଲ୍ କରିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏଠି ହେଲା 5 ଟଙ୍କିଆ ସିଲ୍ କରିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଲା। ଆଜି କହିଦେଉଛି କେତେ କୋଉଟା କ'ଣ ଜିନିଷ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ବନା ହେଇଛି ଆଜିର।
ବନା ଅଲରେଡି ସଇଲାଣି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ହେଲା। ଆଜି ବନା ହେଇଛି ଗୋଲମରିଚ ବନା ହେଇଛି 50, 52, 62, 68 ମାଳ ଖଣ୍ଡେ ବନା ହେଇଛି ଗୋଲମରିଚ। ତାପରେ ଗୁଜୁରାତି 5 ଟଙ୍କିଆ, ଇଏ ଏତିକି ବନା ହେଇଛି 8 ଟଙ୍କା ବନା ହେଇଛି ଗୁଜୁରାତି 5 ଟଙ୍କିଆ। ବଡ଼ ଆଳତି କର୍ପୂର 29ଟା ବନା ହେଇଛି। ବଡ଼ ବେଲେ କୋଉଟା ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ଼ ଆଳତି କର୍ପୂର। ୟାର ପ୍ୟାକେଟଟା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଇଠି ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ବଡ଼ ଆଳତି କର୍ପୂର ପ୍ୟାକେଟ। ଓକେ, ଏ ଯୋଉ ବଡ଼ ଆଳତି କର୍ପୂର ପ୍ୟାକେଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆଳତି କର୍ପୂର ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ହେଲା। ଏଇଥିରେ ଆସୁଛି ଆମର ଛୋଟ ଆଳତି କର୍ପୂର, ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଆଳତି କର୍ପୂରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ଇଏ ହଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟଲି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ୟାକୁ 10 ଟଙ୍କିଆ ବନେଇ ଦେଇଛୁ। ତ ବଡ଼ ଆଳତି କର୍ପୂରଟା କଷ୍ଟ ଟିକେ ଲୋ କଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କିଆ ବନଉଛୁ। ଏଇଟା ବି 5 ଟଙ୍କିଆ ବନା ହେଇଛି, ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କିଆ ବନା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କର ରେକମେଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସୁଟ୍ ନୁହଁ, ସେଥିଲାଗି ମନା ଅଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଡେରେ। ବାଏ ବାଏ।